सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीयां खास खबरां दे खास बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। अज 17 जून है, दिन शुक्रवार है। खबरां दे इस खास बुलेटिन दे विच तुहानूं सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां दस्सांगे। सब तो पहला मौसम की ही गल करांगे, जिहड़ा बड़ा ही सुहावना बनिया होया है। पंजाब समेत चंडीगढ़ अते हरियाणा के कुछ इलाकों दे विच भी मींह पैण दे नाल लोकां नूं गर्मी तो राहत मिली है। खास करके पंजाब दे विच तकरीबन हर जिले दे विच मींह पै रहा है। मॉनसून तो पहला पे मींह कारण पावरकॉम नूं भी सुख दा साह आया है। झोने की लुआई क्योंकि सूबे दे विच चल रही है। पिछले दिनों के मुकाबले मौसम कल कुछ ठंडा रहा तो अज तड़के तो ही तड़के 4 बजे तो लैके साहिबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली दे विच बहुत ठंडियां हवावां चलण तो बाद मींह पै रहा है। मौसम विभाग ने पंजाब दे विच अगले 48 घंटे तेज़ मींह ते 40 तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार नाल हवावां चलण की पेशीनगोई की है। हालांकि लंघी रात हनेरी चलन करके सूबे के कई इलाकों के बिजली प्रभावित हुई है। जीरकपुर विच बिजली सप्लाई करने वाले 3 टावर ही जड़ तो उखड़ गए, जिस करके पूरे शहर दे विच बिजली का संकट खड़ा होया पिया। हाले तक लोकां दे घरां दे विच बिजली नहीं आई। भारतीय मौसम विभाग ने 17 जून नूं येलो ते 18 जून के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अज 17 जून है, कल नूं तां मौसम विभाग ने भारी मींह दे नाल तेज़ हनेरी चलन की संभावना दी है। 19 जून नूं भी यानी कि परसों नूं भी मींह ते तेज़ हवावां चल सकदियां ने। ते जे मौसम इहो जिहा बनिया होया तां तापमान जाहिर तौर ते गिरावट दे वल जा रहा है अते लोकां नूं गर्मी तो राहत मिल रही है। ते भट्ठ वांग तपदी गर्मी दे विच किसान जिहड़े कि खेतां दे विच जीरी ला रहे ने, उन्हां नूं भी वड्डी राहत मिली है। सिद्धू मूसेवाला कतलकांड दे विच ट्रांजिट रिमांड ते पंजाब लिआंदे गए लॉरेंस बिश्नोई तो पुलिस लगातार पुछगिछ कर रही है। पता लग्या कि सीआईए स्टाफ के मुख्य दफ्तर दे विच लॉरेंस बिश्नोई तो लगातार पुछ पड़ताल की जा रही है। जांच टीम ने उस तो दर्जन तो भी वध सवाल पूछे ने। पुछया है कि सिद्धू मूसेवाले ते हमला करने वाले किन्ने शूटर सन, जदों वो जेल च बैठा है तो उसका सोशल मीडिया अकाउंट कौन चला रहा है, गोल्डी बराड़ नाल ओहदा की रिश्ता है, वो कदों एक दूजे के संपर्क विच आए, कि गुरलाल बराड़ भी उहदे ग्रुप लई काम करदा है, सलमान खान नूं मारन दी धमकी देण पिछे की कारण सी, कि लॉरेंस ने मूसेवाले नूं सीधी धमकी दित्ती सी जां फिर फिरौती मंगण लई धमकाया सी। पंजाब समेत 3 सूबिਆਂ दी पुलिस लॉरेंस का नाम क्यों लै रही है? शाहरुख नूं कदों तो जाणदा है, सवारी कदों ते किवें मिली? सूत्रों मुताबिक पुलिस की जांच टीम ने इस सारे सवाल लॉरेंस बिश्नोई तो पूछे ने। हुण उसने इन्हां सवालों के आंसर उत्तर किन्ने ईमानदारी दे नाल दित्ते ने, इह तां हुण लॉरेंस बिश्नोई ही जाणदा है। पर खबरां ये चल रही ने कि लॉरेंस ने पुछ पड़ताल दौरान वड्डे खुलासे किए ने। पुछगिछ दौरान उसने सब तो पहला गोरा का नाम लिया, जिहड़ा कि गोल्डी बराड़ का जीजा है। उसनूं फिर पुलिस वारंट ते लै आई ते आमो सामने बिठा के दोनों तो पुछ पड़ताल की। पुछ पड़ताल च पता लग्या कि सिद्धू मूसेवाले नूं मारन दी योजना जनवरी 2022 च बनाई गई सी। उदों ही संदीप केकड़ा नूं रेकी ते ला दिता गया सी, पर चोणां विच खड़े होण कारण मूसेवाले नाल हर वक्त सुरक्षा गार्ड तैनात रहिंदे सी, लोकां दे विच घिरिया रहिंदा सी, जिस करके उदों उसका कतल नहीं किया जा सकिया। केकड़ा इन्हां नूं पल पल दी सूचना दिंदा रहा। पवन बिश्नोई ने ही शूटरां नूं बलैरो गड्डी ते पनाह दित्ती सी। मोनू डागर ने गोल्डी बराड़ दे कहण ते शूटरां दी टीम बनाई सी, जिहदे विचों 4 शूटरां दी पछाण कहंदे पुलिस ने कर लई है। हालांकि असीं किसी भी मीडिया दे दावे की पुष्टि नहीं करते, पर यह खबरां चल रही ने। चरणजीत सिंह नां दे मुलजम ने हथियार ते जाली नंबर प्लेटां मुहैया करवाईयां ते एक पेट्रोल पंप की पर्ची भी पुलिस के हत्थ लगी है। कहा जा रहा है कि मूसेवाले के कतल लई वरती बलैरो गड्डी विच 25 मई नूं फतेहाबाद तो डीजल पवाया गया सी। पुलिस ने इस पुछगिछ संबंधी अधिकारित तौर पर कोई जानकारी तो नहीं दी, पर यह अंदर खाते दस्या है कि लॉरेंस बिश्नोई ही इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड है। बिश्नोई ने पंजाब समेत होरनां सूबिਆਂ दे विच गायकां, अदाकारां ते कारोबारियां तो फिरौती मंगण की गल भी कबूली है। उसने पुलिस नूं यह भी दस्या कि वह तिहाड़ जेल चों ही मोबाइल फोन ते सिग्नल ऐप राहीं कैनेडा बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ दे नाल तालमेल करदा सी। सो अज लॉरेंस बिश्नोई के पुलिस रिमांड का तीजा दिन है। पंजाब पुलिस ने इसनूं 7 दिनों के रिमांड ते लिया होया। इन्हां 7 दिनों दे विच पंजाब पुलिस की बिश्नोई तो सारा सच उगलवाउण दे विच कामयाब हो जाती है, सिरे तक कतल दे सिरे तक पहुँच जाती है, जां फिर हाले जांच ही चलती रहूगी, इस दी उड़ीक रहूगी। संगरूर दे विच जिथे जिमनी चोण नूं लैके चोण मुहिम पूरी तरह दे नाल भखी हुई है, उत्थे ही पंजाब भर तो बेरोजगार नौजवान अते होर अपणियां मंगां मनवाउण वाले लोग संगरूर जिले दे विच वड्डी गिणती विच इकट्ठे हो रहे ने।
ਕੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਦੀ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ NPS ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਕਰੀਬ 100 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ 2 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਹਿਲਾ PTI ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 8:30 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਵੀ ਧਰਨੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਸੋ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਨਿਬੜ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਪਰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਾਫਲਾ ਰੋਕ ਕੇ ਛਬੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਤੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਰੁਕਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਠੰਡੇ ਮਿੱਠੇ ਜਲ ਦੀ ਛਬੀਲ ਛਕੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੱਥ ਕਲਚਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸੱਥਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਹਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਆਧੁਨਿਕ ਸੱਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੱਥਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਨਰੇਗਾ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੰਡ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੱਥ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਉੱਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 8,70,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਥ ਕਲਚਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਸੱਥਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੱਥਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 24 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਥਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਕੰਮ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸੱਥ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸੱਥਾਂ ਹਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੱਥਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਰੇਕ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ, ਟੇਬਲ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਪੱਖੇ ਆਦਿ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਝ ਖਰਚਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਥਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੱਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੌਰੇ ਤੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਸੀ ਬਾਵਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਠਾਨਕੋਟ 에ਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਸਨ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 에ਅਰਬੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਦੀ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਚੱਕੀ ਤੋਂ ਹਰਿਆਲ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਸਕੇ। ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਖਬਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਚਮਕੀਲੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਅਫੀਮ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੈਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੈਮਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ 1 ਕਿਲੋ 7 ਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ ਸਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਕਾਰ ਤੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਬਾਈਪਾਸ ਪੁਲ ਖੁੰਡਾ ਨੇੜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਫੀਮ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜੈਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੈਮਲ
ਪੁੱਤਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਵਾਸੀ ਜਮਾਲਪੁਰ ਕਲੋਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਜਿੰਦਾ ਵਾਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਫੀਮ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸਣੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ। CBI ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 15 ਜੁਲਾਈ, 12ਵੀਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 35 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬੋਰਡ ਨੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ 20 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫਦ ਨੇ ਕੱਲ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25B ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ, ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਫਦ ਦੇ ਵਿੱਚ SGPC ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੱਲ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਥਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਜੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ 17 ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਲਗਭਗ ਖਾਲੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ CIA ਸਟਾਫ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਆਫਿਸ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਂਪਸ ਦਫ਼ਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਜੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮੇਤ ਖੁਫੀਆ ਵਿੰਗ, STF ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ, ਓਕੋ ਸਮੇਤ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਨੇ ਤੇ DGP, ADGP, IG, DIG ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਾਨਸਾ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਮੋਨੂ ਡਾਗਰ, ਨਸੀਬ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਭਾਊ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਲਈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕ੍ਰਾਸ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ CIA ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗੋਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਜੀਜੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ। ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੋਰਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 9 ਕੇਸ ਦਰਜ ਨੇ। ਇਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਦੱਬ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸੇਫ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਫਰਾਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਮੰਨਿਆ
है। इस मामले दे विच 4 शार्प शूटरां दी हुण तक शनाख्त हुई है। 10 लोकां नूं पुलिस ने गिरफ्तार कीता है। पुलिस दे वल्लों जारी स्टेटस रिपोर्ट दे विच कहा गया कि सिद्धू मूसेवाले नूं मारन दी साजिश जनवरी दे विच बनाई गई सी। पुलिस दे वल्लों गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई नूं जदों तो हिरासत विच लिया है, यानी कि 15 तरीक तड़के तो लैके हिरासत विच लैके पुछ पड़ताल की जा रही है। तो पुलिस कई जिहड़ियां जानकारियां ने वो बाहर कढ़ रही है। हालांकि ये स्टेटस रिपोर्ट दे विच जो जानकारी दी गई है पहला भी सामने आ चुकी है ते पुलिस नूं हुण इस मामले दीयां कड़ियां जुड़दियां दिखाई दे रहीआं ने। हालांकि पुलिस ने इस संबंधी कोई भी अधिकारित बयान जारी नहीं किया है स्टेटस रिपोर्ट तो इलावा, पर फिर भी कुछ निजी चैनल आपो अपने आधार ते दावे कर रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई कई राज उगल रहा है पंजाब पुलिस के सामने, CIA स्टाफ के सामने ते निजी चैनलों ते जो सूत्रां दे आधार ते जानकारी चलाई जा रही है उस दे मुताबिक सिद्धू मूसेवाला कतलकांड दे विच लॉरेंस बिश्नोई पहला तां अपनी जुबान नहीं खोल रहा सी। जदों पुलिस ने दबाव बनाया तां हुण वो काफ़ी कुछ उगलण लग पिया है। उन्हें ये भी दस्सिया कि सिद्धू मूसेवाला उन्हां दे निशाने ते है ही नहीं सी। मोहाली दे विच जदों विक्की मिड्डू खेड़ा दा कतल हुंदा है उस तो बाद कहंदे मूसेवाला उन्हां दे ग्रुप दे निशाने ते आया, क्योंकि जिहड़ा हैगा विक्की मिड्डू खेड़ा कतल दे विच मदद करन वाला नौजवान शगनप्रीत ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਉਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਗੋਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਤਲ कांड दे विच हाले भी उही सवाल उवें दा उवें खड़ा है कि असली कातल कौन है अते पुलिस उन्हां नूं कदों तक दबोच लएगी। संगरूर दी लोक सभा जिमनी चोण दी गल कर लईए तां इत्थे माहौल पूरी तरह दे नाल भखिया होया है। आम आदमी पार्टी सने BJP, कांग्रेस, श्रोमणी अकाली दल बादल अते श्रोमणी अकाली दल अमृतसर दे उम्मीदवार मैदान दे विच नितरे होए ने। वीरवार नूं पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत सिंह मान भी भदौड़ पहुंचे। संगरूर दे भदौड़ विच उन्हां ने रोड शो कढिया अते अपनी पार्टी के उम्मीदवार गुरमेल सिंह के हक में चोण प्रचार किया। भगवंत मान ने इस मौके सिख कैदियों की रिहाई के मुद्दे ते विरोधियों नूं घेरिया अते भी कहा कि मेरी दिली इच्छा है कि सजावां पूरीआं कर चुके बंदी सिंघां नूं जेलां चों बाहर कढिया जावे, रिहा किया जावे। कहंदे जदों 10 साल अकालियां दी सरकार सी उदों बंदी सिंघां दी रिहाई की गल इन्हां ने क्यों नहीं की। मुख्यमंत्री ने भ्रिष्टाचारियों भी नहीं बख्शिया। कहंदे मेरे कोल इन्हां दी लंबी लिस्ट है, कईयां दे अंदर जाण दी तैयारी है ते कईयां दी वारी आ गई है। रंगले पंजाब दे सुपने दी फेर गल कीती, दावा किया कि असीं अपना हर वादा पूरा कर रहे हैं ते सारे पूरे करांगे। कहंदे जिन्हां ने पंजाब दा पैसा लुटिया उन्हां दीयां जेबां चों कढ के लियावांगे, पंजाबियां नूं देवांगे। भगवंत मान ने भी कहा कि मैनूं रोज़ धमकियां आउंदियां ने, मैं कहना है कि अज नहीं कल मैनूं तुसीं मार दिओ, जदों मारना है उदों मार दिओ, पर मैं पंजाब दा काम करदा रहांगा। मैं चाहुंदा मैं चाहुंदा कि जिन्हां दीयां सजावां पूरीआं हो गईआं बाहर होने चाहिए। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੱਕ ਚ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ MP ਬਣਾਓ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ ਫੱਟੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਫੇਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ MP ਰਹੇ ਨੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। पर हुण पंजाब के मुख्य मंत्री बने ने तां 3 महीनों के दरमियान ही विरोध होना शुरू हो गया। प्रदर्शनकारियों ते पुलिस के विचाले इत्थे झड़प हुई है। ननकियाणा चौक ते मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान मुर्दाबाद के नारे लगते सुने गए। इत्थे दरअसल पंजाब भर तो बेरोजगार नौजवान हज़ारां की गिणती विच पहुंचे सी, रोजगार की मंग कर रहे सी, मुख्य मंत्री नूं मिलना चाहुंदे सी, मंग पत्र देना चाहुंदे सी, पर संभव नहीं हो सकिया। ते इस तरह एक वीडियो भी सामने आई है जिहदे विच मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान दा काफला जा रहा है, लंघिया जा रहा है तां पुलिस प्रशासन भी उत्थे तैनात है, पुलिस भी खड़ी है ते नाल लोक भी आम लोक मुख्य मंत्री मान दा विरोध करदे सुनाई ते दिखाई दिंदे ने।
ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਤਲ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਤਲ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮਪਿਤਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਧਰਮਪਿਤਾ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਕਸੂਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਐਤਕੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ 'ਚ ਆ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਲੇ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਛੁਡਾਇਆ, ਅੱਜ ਆਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣ। ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, 2024 ਜਿੱਥੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਮੁੱਚਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾਊਗਾ। ਐਕਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚੋਂ ਹਟ ਕੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 1984 ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ 700 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮਾਨਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 1999 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 4 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੀਟ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੈਕਟਰ 35 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਚ.ਐਸ. ਲੱਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੈਕਟਰ 35 ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 30 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਲ, ਥਲ ਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲ ਲਈ ਠੇਕੇ ਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। 25% ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪਊਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਜਹਾਨਾਬਾਦ, ਬਕਸਰ ਤੇ ਨਵਾਦਾ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਛਪਰਾ ਤੇ ਮੁੰਗੇਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਅਤੇ ਟਾਇਰ ਸਾੜ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ। ਜਹਾਨਾਬਾਦ ਤੇ ਬਕਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਟਨਾ ਬਕਸਰ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ, ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੀਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਜੀਂਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੀਜਵਾਨਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਚਿਨ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਵ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਲਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਸਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਚਿਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਫੌਜ 'ਚੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਲਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ, ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਸਿੱਧਰਾਂਵਾਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਿਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜੈਪੁਰ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਂਗੜਾ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਗਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ, ਥਲ ਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਗਲੋਈ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਗੱਡੀ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉੱਥੇ ਰੁਕੀ ਰਹੀ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਮੱਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਪਲਵਲ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਫੌਜੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਰੈਂਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ, 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਥਿਰ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਫੌਜ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦੀ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾ ਲਵੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੀ ਲੀਡਰ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀਗਤ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਿਪਾਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਆਦਿ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਮਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜ ਦੇਵੇ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਵੀ ਘੱਟ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਘਾਤਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗਾ।
इस दरमियान यूपी के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ नौजवानों ਨੂੰ समझा रहे हैं। कहते ये योजना नौजवानों के भविख ਨੂੰ चंगा करेगी। नौजवान दोस्तों, अग्निपथ योजना ਤੁਹਾਡੇ जीवन ਨੂੰ ਨਵੀਂ गति प्रदान ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਨੀਂਹ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ योजना ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇੱਕਦਮ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ योजना ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ योजना ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੌਜ ਦੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3% ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 27 ਦੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਖਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਰਫ ਸਿੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਸ 3B2 ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਜਿੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ CBI ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜੱਜ ਸਬੀਨਾ ਦੀ ਧੀ ਕਲਿਆਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਹੀ ਲਈ ਹੈ। ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਪੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਰੋਸਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਪੀ ਦੀ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਪਰ यूटी ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੱਜ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਲਿਆਣੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਲੜਕੀਆਂ ਸੈਕਟਰ 42 ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ। करीब 7 साल पहला सिप्पी सिद्धू ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 27 ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 22 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DC ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ 70 ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਸਟੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ 110 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ADC ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਟੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੱਥ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਖਾਸ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਐਲਾਨਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਉਣ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਦਿਵਸ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਸ ਹੋਏ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਸਿੱਖ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਂਪ ਗੇਟ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੈਂਪ ਗੇਟ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਠੱਪ ਹੈ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਹਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗੀ ਸ਼ਾਮ ਝੱਖੜ ਤੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਦੇ 3 ਟਾਵਰ ਜੜ ਤੋਂ ਉਖੜ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਡ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਫੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਖੇਤਰ, ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰ, ਪਿੰਡ ਛੱਤ ਸਣੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਠੱਪ ਪਈ ਹੈ।
ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 16% ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੇ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਕੋਲ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ 에ਅਰਲਾਈਨ ਸਪਾਈਸਜੈਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਤੋਂ 15% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਢਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂਚ ਚੌਂਕੀ ਅਟਾਰੀ ਵਾਗਾ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ BSF ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੇਂਜਰਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਝੰਡਾ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਟਰੀਟ ਸੈਰੇਮਨੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 6:30 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਰੀਟ ਸੈਰੇਮਨੀ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 6:30 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।